یہاں آپ کو بتائیں انصاف تک علاج بند، فیصل آباد کے ڈاکٹرز ڈٹ گئے۔ لاہور چلڈرن اسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف احتجاجن او پی ڈی بند۔ الائٹ ڈی ایچ کیو جنرل اسپتال اور حسیب شہید کالونی میں ڈاکٹرز ہڑتال پر۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن فیصل آباد کا سیکیورٹی بل کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ علاج معالجے کے لیے آنے والے مریض پریشان۔ ینگ ڈاکٹرز کا سیکورٹی بل کی منظوری تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ الائٹ ڈی ایچ کیو جنرل ہسپتال غلام محمد آباد، سمن آباد اور حسیب شہید کالونی ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضوں میں کام بند کر دیا۔ علاج معالجہ کے لیے آنے والے مریض پریشانی سے دو چار رہے۔ کہتے ہیں نجی ہسپتالوں سے مہنگا علاج کروانے کی سخت نہیں رکھتے، دور سے سفر کر کے آئے ہیں، جبکہ یہاں ڈاکٹرز نے کام بند کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے کوئی اور مناسب طریقہ اپنائیں جس سے غریب مریضوں کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ کل بھی آئے، کل نہیں لیا، آج نہیں آج نہیں مل رہی ہے۔ مریض ساڑھے 8,000 روپے بیماری کا پتہ نہیں چل رہا کہ رپورٹ تو کیا چیز لکھی ہوئی ہے کیا نہیں لکھی ہوئی۔ ینگ ڈاکٹرز نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ سیکورٹی بل کی منظوری دی جائے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز پر تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ پراپر ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے تاکہ ہم اس پراپر سیکورٹی کے اندر رہ کے بہتر اپنی ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ دے سکیں۔ ہم نیشن کے لیے یہاں پہ ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے، جس کے لیے ہمیں کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے تھرو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سیکورٹی لیجسلیشن ایز ارلی ایز پاسبل ہمیں پرووائڈ۔ ڈاکٹروں کے احتجاج کے سبب تقریباً 13,000 سے زیادہ مریضوں کو روزانہ علاج کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اور ناظرین، چنیوٹ میں ایڈز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 2 ماہ میں 40 کیسز سامنے آ گئے، 3 سال میں رپورٹ کیسز 715 ہو گئے۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام چنیوٹ کے ڈیٹا کے مطابق مئی میں 62 افراد کی اسکریننگ کی گئی، جن میں سے 22 افراد میں ایڈز پازیٹیو پایا گیا۔ چنیوٹ میں ایچ آئی وی کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام چنیوٹ کے ڈیٹا کے مطابق مئی میں 62 افراد کی اسکریننگ کی گئی، جن میں سے 22 افراد میں ایڈز پازیٹیو پایا گیا، جبکہ اپریل میں بھی 18 افراد میں ایڈز کی تشخیص ہوئی۔ ایڈز کنٹرول پروگرام چنیوٹ اظہر عباس کا کہنا ہے کہ ایڈز پھیلنے کی وجوہات عطائیت، غیر محفوظ جنسی عمل اور غیر محفوظ انتقال خون ہے۔ مسلسل بخار، وزن کا کم ہونا، پیٹ خراب رہنا ایڈز کی علامات ہیں۔ یہ بیسیکلی امیون سسٹم جو ہوتا ہے نا، اس میں وہ بالکل ویک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں نا، بخار رہتا ہے کافی عرصے تک، اس کے بعد جو آپ کا پیٹ ہے وہ خراب رہتا ہے، آپ الرجی ہو جاتی ہے، مطلب جسم پہ دانے وغیرہ بن جاتے ہیں، آپ کا جو منہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بیسک جو ہے نا، ایک بندے سے دوسرے بندے میں لگنے کی جو وجہ ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی ایچ کیو میں موجود ایڈز کنٹرول کلینک میں تمام اسکریننگ اور علاج کے ساتھ ساتھ مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد کے رورل ہیلتھ سینٹرز میں این سی ڈی کلینک قائم کرنے کا فیصلہ۔ رورل ہیلتھ سینٹرز مامو کانجن، ستیانہ اور ڈجکوٹ کے مراکز صحت کے ہیلتھ کاؤنسل بجٹ میں اضافہ کر دیا گیا۔ تینوں رورل ہیلتھ سینٹرز کو 5-5 لاکھ روپے ہیلتھ کاؤنسل کا اضافی بجٹ دیا جائے گا۔ محکمہ صحت میں غیر وبائی امراض کلینک سے متعلق کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار نے ضلع بر کے اسپتالوں کی کارکردگی کو چیک کیا۔ کہتے ہیں تحصیل اسپتالوں میں 2018 سے این سی ڈی کلینک قائم ہے، اب رورل ہیلتھ سینٹرز میں بھی این سی ڈی کلینک بنائے جائیں گے۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہے اور ایزتما ہے، سی او پی ڈیز کے پیشنٹس ہیں، ان کو ان کی پراپر تشخیص کرنے کے لیے، ان کے ٹیسٹ، اس کے بعد اس کی ڈائگنوسس اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ گورنمنٹ خان صاحب جب ہمارے سیکٹری تھے انہوں نے یہ سٹارٹ کروائے ہیں۔ سی ای او ہیلتھ نے بتایا کہ سب سے پہلے رورل ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ، مامو کانجن اور ستیانہ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ ان تینوں میں رورل ہیلتھ سینٹرز کو 5-5 لاکھ روپے ہیلتھ کونسل کا اضافی بجٹ دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی صحت میں میڈیسن اسپیشلسٹ، سرجن گائنیکولوجسٹ اور فارماسسٹ بھی تعینات ہوں گے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی تعیناتی کے لیے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو سمری بھیجی ہوئی ہے۔ ہمارے 3 آر ایس سی سلیکٹ ہوئے ہیں، جس میں ستیانہ ہے، مامو کانجن اور ڈچکوٹ۔ ان کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے انسٹرکشنز آ گئی ہیں، ان کے ہیلتھ کونسلز میں اضافی پیسے بھی مل گئے ہیں 5 لاکھ روپے، اور تاکہ ان کی جو کوئی ریپیئر مینٹننس ہے، کوئی ہماری میں کوئی ایسی چیز ریپیئر ہونے والی مشینری اکوپمنٹس ہے یا اور کوئی لاجسٹکس ریکوائرڈ ہیں وہ پرچیز ہوں گے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار نے ناقص کارکردگی والے این سی ڈی کلینک کے فوکل پرسن کی سرزنش کی۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے فعال، فروری 2021 سے شروع ہونے والے منصوبے پر 4 ارب روپے کی لاگت آئی۔ ایئرپورٹ پر 2 رن وے پروازوں کا سلسلہ بڑھ کر 150 سے زائد ہو جائے گا۔
فیصل آباد سے بیرون اور اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مرکزی رن وے کے آپریشن کے ساتھ 2 رن وے ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر اب بڑے مسافر جہازوں سمیت کارگو جہاز بھی آ سکیں گے۔ اسے قبل فیصل آباد میں سیکنڈری رن وے تھا جو صرف چھوٹے مسافر طیاروں کے استعمال کے قابل تھا۔ فیصل آباد سے متعدد بار زائد وزن ہونے پر جہاز کو مسافر سامان چھوڑنا یا کراچی سے ری فیولنگ کروانا پڑتی تھی۔ مرکزی رن وے کی تعمیر ڈی جی سول ایویشن کی ہدایت پر ایئرپورٹ مینیجر انور ضیاء کی خصوصی کاوش پر تکمیل کو پہنچی۔ مرکزی رن وے کی تعمیر فروری 2021 میں شروع ہوئی۔ 31 مئی کو تکمیل پر پی آئی اے کی پہلی پرواز نے لینڈ اور ٹیک آف کیا۔ مرکزی رن وے کی تعمیر سے بوئنگ 737 اور ایئر بس A310 بھی آپریٹ ہو سکیں گی۔ بڑے رن وے کی تعمیر کے بعد ایک ہفتے کے دوران 480 ٹن کارگو بھی کیا جا سکے گا۔ پروازوں کا سلسلہ بڑھ کر 150 سے زائد ہو جائے گا۔ نئے مرکزی رن وے کی تعمیر 4 ارب روپے کی لاگت سے ممکن ہوئی۔ قطر ایئر ویز اور ایئر جناح فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آپریشن کے خواہش مند ہیں۔ اس سے قبل قطر ایئر ویز ایک ہفتے میں 3 پروازیں آپریٹ کر چکی ہے۔ مرکزی رن وے کی تعمیر سے جہاں مسافر اور کارگو پروازیں آپریٹ ہوں گی، وہیں فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملکی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ پیٹرول، ایل پی جی اور ڈالر کی قیمت میں کمی کے باوجود کرائے کم ہوئے، نہ ہی خام مال کی قیمتیں۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں نے حکومت سے انڈسٹری کے لیے خاص ریلیف مانگ لیا۔ ڈالر سستا، پیٹرول سستا، ایل پی جی بھی سستی، کرائے کم ہوئے، نہ خام مال کی قیمتیں۔ حکومت لوکل انڈسٹری کو مکمل ڈبونے سے بچانے کے لیے اقدامات کرے، صنعت کاروں کی دہائی۔ منٹ کمری بازار کے صدر حاجی عابد کہتے ہیں ڈالر 1 روپے بڑھے یا پیٹرول کی قیمت، اگلے دن ہی کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ سستے ہونے کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچتے۔ اگر ہمیں اپنی امپورٹ کم کرنی ہے، امپورٹ کو اوپر برڈن کم کرنا ہے، تو ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو گورنمنٹ لیول پہ کچھ نہ کچھ سہولتیں دینی پڑیں گی۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں ان کے ڈسکس کرنا پڑے گا اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ حاجی عابد کہتے ہیں کہ لوکل انڈسٹری ابھی بھی منتظر ہے کہ پیٹرول کم ہونے کے کچھ مثبت نتائج نظر آئیں۔ اگر ہمارے مسائل گورنمنٹ حل کر لیتی ہے تو بے انتہا ضرورت ہے اس کی کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے اور اس میں بہتری کا آثار پیدا ہو۔ صنعت کاروں کا ماننا ہے کہ کاروباری و صنعتی پیداواری لاگت میں کمی کے اقدامات کیے جائیں تو ملک اقتصادی ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے گامزن ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز، برڈ سٹی 41، فیصل آباد۔ جنگ میں دال چنا، مسور، دال مونگ، کالے چنے اور نئے چاول سستے ہو گئے۔ دوسری جانب دال ماش اور سفید چنے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گوشت، روٹی، دودھ کی سرکاری قیمتیں مستحکم رہیں۔ جنگ میں دال چنا، مسور، دال مونگ، کالے چنے اور نئے چاول سستے ہو گئے۔ دوسری جانب دال ماش اور سفید چنے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گوشت، روٹی، دودھ کی سرکاری قیمتیں مستحکم رہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹی نے نیا نرخ نامہ جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ نئی قیمتوں کے مطابق چاول سپر باسمتی نیا 10 روپے کمی کے بعد 290 روپے کلو ہو گیا۔ چاول سپر باسمتی پرانا 10 روپے اضافے کے بعد 315 روپے فی کلو طے پائے۔ چاول کائنات کی قیمت 305 روپے سے کم ہو کر 300 روپے کلو پر آ گئی۔ چنا کالا باریک 5 روپے سستا ہو کر 185 روپے۔ دال چنا 207 سے 200 روپے کلو ہو گیا۔ چنا کالا 200 روپے۔ دال مسور باریک کی قیمت 300 روپے کلو مستحکم رہی۔ چنا سفید موٹا 10 روپے مہنگا، نئے نرخ 340 روپے اور چنا سفید باریک 20 روپے مہنگا، نئے نرخ 320 روپے فی کلو ہو گئے۔ بیسن 20 روپے سستا ہو کر 195 روپے۔ دال مسور موٹی کی قیمت 238 سے کم ہو کر 235 روپے کلو ہو گئی۔ دال مونگ 15 روپے سستی ہو کر 225 روپے فی کلو مقرر ہو گئی۔ دال ماش دھلی ہوئی 40 روپے کلو مہنگی ہو کر 440 روپے۔ دال ماش بغیر دھلی 20 روپے اضافے کے بعد 400 روپے کلو ہو گئی۔ پنجاب کابینہ نے عوام اور سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے متعدد اقدامات اٹھانے کی منظوری دے دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب سول سروس پینشن رولز میں ترمیم کو منظور کر دیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے عوام اور سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے متعدد اقدامات اٹھانے کی منظوری دے دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب سول سروس پینشن رولز میں ترمیم کو منظور کر لیا گیا۔ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد 65% پینشن کی فوری ادائیگی ہو سکے گی۔ پینشن کے مکمل کاغذات تیار نہ ہونے تک 65% پینشن ملتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سڑکوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے ایکسل لوڈ مینجمنٹ رجیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔
फैक्ट्रियों से निकलने वाले बड़े ट्रॉलर के वजन को बाकायदा चेक किया जाएगा। ज्यादा वजन वाले ट्रॉलर को सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। काबीना ने एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मोटर व्हीकल रूल 1969 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। वजीर आला ने फैसले पर अमल कराने की जिम्मेदारी वजीर सनत SM तनवीर को तफवीज कर दी। मोहसिन नकवी ने तमाम महकमों को सरकारी मुलाजिमीन की तरक्की के केसेस भी जल्द निपटाने का हुक्म दे दिया। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर, मुल्तान, तौंसा, फैसलाबाद वाह में मफलूज होने वाले मरीजों की बहाली के लिए खसूसी सेंटर्स बनाए जाएंगे। इजलास में दीगर मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी भी दी गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ग्रुपों पैनल्स के रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ग्रुपों की फहरिस्त साजी के लिए ओहदेदारों के तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कानून के तहत सियासी जमात या ग्रुप के अलावा कोई फर्द आजादाना तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक इलेक्टोरल ग्रुप के अंदराज के लिए दरख्वास्तें 6 से 12 जून तक, नामुकम्मल मालूमात की बिना पर वापसी 13 से 19 जून तक हो सकेगी। 17 जुलाई तक एतराजात पर फैसले होंगे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि पिछले 8 साल से महज कार्रवाई ही हो रही है, कागजों पर एक्ट बना दिए जाते हैं मगर इलेक्शन नहीं हो पाते। PTI ने बल्दियाती नुमाइंदे खत्म कर दिए मगर इसके बाद 4 साल तक दोबारा इंतखाबात नहीं हुए। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो वो मसाइल से अवाम निकल सकेंगे और मैं समझता हूँ कि आजकल जो अवाम महंगाई से और दीगर मामला से परेशान है, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो उनकी परेशानी खासी हद तक कम भी हो जाएगी और गवर्नेंस का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो नुमाइंदगान कहते हैं निचली सतह तक माली और सियासी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं ताकि अवामी मसाइल मकामी सतह पर हल किए जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। वासा फैसलाबाद और मार्केट कमेटी की तरक्याती मनसूबों में मुबैना माली बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। PTI के साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासर और साबिक चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद और साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी इब्रार रशीद एंटी करप्शन के तलब करने के बावजूद पेश न हुए। वासा फैसलाबाद और मार्केट कमेटी के तरक्याती मनसूबों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर ख्याल कास्तरू और साबिक चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी इब्रार रशीद ढलूं के खिलाफ भी एंटी करप्शन ने घेरा तंग कर दिया। एक्साइज एंड टेक्नीशियन डिपार्टमेंट से तीनों रहनुमाओं के नाम गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। वासा हुकाम से भी साबिक चेयरमैन शेख शाहिद के दौर में तरक्याती मनसूबों और ट्रांसफर पोस्टिंग का रिकॉर्ड तलब किया गया। नोटिस के मुताबिक साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी इब्रार रशीद ढिल्लों और मौजूदा चेयरमैन मार्केट कमेटी भी शामिल तफ्तीश होंगे। तलबी के बावजूद तीनों रहनुमाओं में से कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर के रूबरू पेश न हुआ। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि अगर तामील न की गई तो यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा जंगलात फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। देखिए रिपोर्ट। फैसलाबाद महकमा जंगलात में बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ। महकमा जंगलात फैसलाबाद ने साल 2022 में शजरकारी के एदादो शुमार जारी कर दिए। शजरकारी मुहिम में मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए की करप्शन की गई। महकमा जंगलात फैसलाबाद सर्कल ने कंजर्वेटिव महकमा जंगलात को मुबैना तौर पर करप्शन से आगाह कर दिया। महकमाना ऑडिट की दरखास्त मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। फैसलाबाद सर्कल में 14 लाख टारगेट में से 13,17,000 पौधे लगाए गए। फैसलाबाद सर्कल में गोजरा, समुद्री, टोबा और जड़ावाला में शजरकारी की गई। फैसलाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की तामीर और मुरम्मत का सिलसिला जारी। आबिद शेर अली ने डिस्पेंसरी, राजा रियाज ने सड़क और सीवरेज सिस्टम का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानिए अहमद साद की इस रिपोर्ट में। रहनुमा नून लीग चौधरी आबिद शेर अली ने फैसलाबाद की यूनियन काउंसिल CC 78 पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 कासिम पार्क में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। साबिक MPA मियां ताहिर जमील भी मौजूद थे। इस मौके पर आबिद शेर अली का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क की तरह सेहत को शोबा को भी बंद कर दिया था। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। ये इस यूनियन काउंसिल का दरीना मुतालबा था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाके की डिमांड के ऊपर इसको पूरा किया और ये आज अल्लाह के फजल करम से हमने इसका इफ्तिताह किया है। इसकी सहूलतें अब आवाम तक पहुँचेगी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और साबिक MPA नून लीग मेयर हामिद रशीद ने 7 जी में नलका गोहाला बुरेवाल की सड़क और सीवरेज सिस्टम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर नून लीगी कारकुनों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नलके कुआले विच जेड़े सीवर दे पाइप आए ओ तमाम सीवर इंशाल्लाह मुकम्मल करावांगे और आखिर विच इंशाल्लाह तुहानू कारपेट रोडां बना के देंगे जिद्दां दियां पीपल कॉलोनियां। शहरियों ने फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों की तकमील पर हुकूमत और नून लीगी रहनुमाओं की काविशों को सराहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ अहमद साद, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसलाबाद चौक घंटा घर के 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बिछाने का मंसूबा खटाई पड़ गया। बेहंगम तारों के मसाइल का हल ख्वाब बनकर रह गया। फेस्को की कमेटियां भी फाइलों तक महदूद। ताजर बरादरी फेस्को पर बरस पड़ी। चौक घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बचाने का मंसूबा फाइलों में दब गया। बेहंगम तारों के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। फेस्को का काम सिर्फ कागजी कमेटियों तक महदूद हो गया। ताजर महकमे की अदम दिलचस्पी पर फट पड़े। घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली के लटकते तार शहरियों और दुकानदारों के लिए वबाल जान बन गए। ताजरों का कहना है कि फेस्को जदीद बिजली सिस्टम बचाने की यकीन दहानी करवा के कुछ नहीं कर रहा। जगह जगह लटकते बिजली के तार मौत को दावत देने के मुतरादिफ हैं। गर्मियों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने में इजाफा हो जाता है। कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये जो सी तारे वगैरह हैं, इनों का काफ़ी ज़्यादा मसला है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का काफ़ी ज़्यादा मसला हल होता है। ये देखें ना, ये देखें, ये सारियाँ तारे लोगों का करोड़ रुपए का सामान पर है। काफ़ी आग वगैरह लगती है। हमारा भी सामान पर है, हमारा भी नुकसान होगा। अब ये जो तारे हैं ना, वाइट ज़्यादा है। हम वाइट फड़ी लगाते हैं, हमारा भी मसला बनता है। जब कोई गुजरता है, तार लटकती है, लग भी सकती है किसी को। मार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, 7 जानें गई हैं, मगर अभी तक कोई इसका जो है ना वो सदेबाब नहीं किया गया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को ताहिर महमूद शेख का कहना है कि लटकते तारों के मसाइल के हल के लिए निजी फर्म का इंतखाब कर लिया गया है। जल्द मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वहाँ पे जायजा लेके जो कंसल्टेंट फर्म है, वो जो तारें हटानी हैं, कहीं को खंबे शिफ्ट करने हैं, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने हैं, उन तमाम के बारे में वो अपनी तजावीज़ मुरतब कर रही है। उसकी वर्किंग जारी है। जो ही उसका वो वर्किंग पेपर और प्लान हमें मौसूल होगा फेस्को को, उसके बाद हम इन तजावीज़ पर जो एग्जीक्यूशन है, जो काम है, वो हम उसका आगाज़ बहुत जल्द कर देंगे। ताजिर कहते हैं फेस्को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू वसूल करता है। महकमा बिजली की तारों की तरतीब को बेहतर बनाकर जानी और माली नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वैसली, फैसलाबाद। और नाजरीन, हायर एजुकेशन की 2 साला ग्रेजुएशन पर पाबंदी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंसेज एजुकेशन और दर्स निज़ामी में एसोसिएट प्रोग्राम ख़त्म कर दिए। पहले से दाखिल तलबा 2025 तक अपनी डिग्री मुकम्मल करने के भी पाबंद है। हायर एजुकेशन कमीशन की पाबंदियां नौजवानों के लिए तालीम के रास्ते बंद करने लगी। दुनिया भर में 4 साला ग्रेजुएशन प्रोग्राम राइज होने पर मुल्क भर में 2 साला बीए खत्म करके 4 साला बीएस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तमाम यूनिवर्सिटियों को मरहलावार अपने प्रोग्राम खत्म करने का पाबंद किया गया था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 2 साला बीए और एसोसिएट डिग्री के साथ प्रोग्राम बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंसेज एजुकेशन और दरसे निज़ामी में एसोसिएट डिग्री में आइंदा दाखिले नहीं हो। माहिरीन तालीम और वालदैन ने HEC की पॉलिसी की मुखालफत करते हुए 2 साला तालीम खत्म करने की मजम्मत की है। कहते हैं बहुत से तलबा बिलखसूस तालिबात घर बैठकर 2 साला ग्रेजुएशन कर लेते थे, जिससे अब महरूम कर दिया गया है। हर वालदैन के लिए अपने बच्चों को 4 साल तक तालीम दिलवाना मुश्किल हो जाएगा। आसानी से उनके सारे वाक़े जॉब वगैरह भी छोटा मोटा जो घर का मजीद को होते थे वो काम कर चल जाते थे, लेकिन अब अगर ये 4 साल का तो वो लंबा काम होता है, उसके तो काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। ये प्रोग्राम जारी रखना चाहिए था। आप लोगों को पॉलिसी बनाते हुए ये सोचना चाहिए कि हमें कौम की और कौम के आने वाली पौध की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनको जो भी है रहनुमाई अच्छी तरह करनी चाहिए। आप 2 साल का जो है वो पीरियड उसको बढ़ाकर माँ बाप की जेब पे भी बोझ, मुआशरे पे भी बोझ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बंद करने से मुतअद्दिद तलबा इंटरमीडिएट के बाद तालीम के मौक़ों से महरूम रह जाएंगे। 2025 तक डिग्री मुकम्मल ना करने की सूरत में तमाम जिम्मेदारी तालिबे इल्म पर आयद होगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के जंग रोड पर खिलाड़ियों के लिए जेर तामीर हॉस्टल अल्तवा का शिकार। अधूरी बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। यूथ हॉस्टल की तामीर के लिए जारी 64 लाख से जायद का बजट मुकम्मल खर्च न किया जा सका। जंग रोड पर सईद अजमल एकेडमी में खिलाड़ियों के लिए जेर तमीर यूथ हॉस्टल अभी तक मुकम्मल ना हो सका। हॉस्टल बनाने वाला अमला बिल्डिंग ढांचा बनाकर गायब हो गया। हॉस्टल में गंदगी के ढेर से खिलाड़ी नाखुश। कहते हैं फैसलाबाद में खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल्स की बहुत कमी और सहूलियात का शदीद फुकदान है। बाहर से आने वाली टीमें ठहराने के लिए पूरे फैसलाबाद में कोई हॉस्टल मौजूद नहीं है, जिस वजह से बाहर की टीमें खेलने नहीं आती। इनका कहना था कि हॉस्टल की तामीर से खिलाड़ियों की सस्ती और मेयारी रिहाइश मैसर होगी तो पाकिस्तान भर से क्लब फैसलाबाद खेलने के लिए आएंगे। जी, जो इन्होंने हॉस्टल का काम अधूरा छोड़ा है, इनको चाहिए कि उसको पूरा करें। हमारी हुकूमत से अपील है कि उसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। खिलाड़ियों ने आला हुकाम से हॉस्टल की जल्द तामीर और सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूयॉर्क में पंजाब टीचर्स यूनियन के जेर एहतमाम फौज पाकिस्तान से जारी यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया।
9 मई के जलाओ गिराओ के शर्मनाक वाकयात और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पंजाब टीचर्स यूनियन के जेर एहतमाम रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल से सरगोदा रोड तक निकाली गई। शुरका ने पाक फौज से मोहब्बत के इजहार वाले प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरका का कहना था कि पाक फौज हमारा फख्र है, इसके साथ खड़े हैं। पाक फौज है तो पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। 9 मई के वाकये में मुलव्वस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हम पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत करते हैं कि हमारे नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ों पर नापाक और बुज़दिलाना तरीके के साथ हमला आवर हुए, जिससे न सिर्फ हमारी पूरी दुनिया में रिसवाई हुई बल्कि उनके नापाक इरादों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने जो है उनको रोक लिया। शुरका का मजीद कहना था कि मुल्क का हर छोटा बड़ा फर्द अपनी फौज से मोहब्बत करता है, नाम निहाद लीडरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद की आयशा हाथ पांव से नहीं हिम्मत से जिंदगी गुजारती है। इंटर की तालिबा माजूरी को मजबूरी नहीं बनने देती, मुंह में कलम थाम कर लिखती भी है और तस्वीर भी बनाती है। खुश हैं? क्या कुदरत से कोई शिकवा है? आए सोच बदलते हैं, आयशा से मिलते हैं। अल्लाह ताला ने आपको शायद माजूरी दी, लेकिन आपने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मुझे अपने बारे में बताइएगा। एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना तो लिखने का बहुत मसला था। मेरी फैमिली माशाल्लाह सब एजुकेटेड है, सब बच्चे पढ़ रहे थे और मैं अपने वालिदैन का ऐसा बच्ची थी कि जो पढ़ तो लेती लेकिन लिखने का बहुत मसला था मुझे। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप नहीं लिख सकती ना, तो बस वो बात मेरे ना जहन में कहीं टिक गई। तो मैंने सोचा कि नहीं, इंशाल्लाह मैं ऐसा लिखूंगी कि लोग हैरान होंगे। नहीं, मेरी मजदूरी जो है ना वो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा है, तो रोबोटिक आर्म्स लगते हैं मुझे, तो वो हमारी पहुंच से ज़्यादा है कि एक बाजू 1 करोड़ का लगता है। ख्वाब तो ज़ाहिर हर बच्चा देखता है, मैंने भी देखे थे। मैंने ये देखा था कि मैं पेंटिंग में और कैलीग्राफी में इतना मतलब कि कमाल हासिल करूँगी कि मुझे जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो पजीराई मिलेगी और मैं अपने मतलब कि मुल्क का नाम भी रोशन करूँगी। अज़्म इस्तक़लाल की आला मिसाल आयशा, जिसने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में हाई अचीवर्स तकरीब, देखिए ये रिपोर्ट। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में हाई अचीवर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू तारिक नियाजी ने खुसूसी शिरकत की। तारिक नियाजी ने कामयाब होने वालों को मुबारकबाद दी और तलबा को मुस्तकबिल में मजीद मेहनत करने का मशवरा दिया। इन लोगों ने आज नहीं भी अचीव किया तो माशाल्लाह वो भी आगे जाके मेहनत करके अचीव कर सकते हैं। इसमें आपके टीचर्स की आपके साथ बड़ी मेहनत है, उनका एहतराम, रिस्पेक्ट, उनका प्यार आपके साथ शामिल है, उनको हमेशा याद रखें। ACR तारिक नियाजी ने प्रिंसिपल आमिर सरवर और वाइस प्रिंसिपल महमूद अहमद के हमरा पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। We will hand over the future of our motherland by displaying the traits of a good citizen of Pakistan. I congratulate all the high achievers of today's ceremony and wish them a very bright future. तलबा ने इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया और जिंदगी के मकासद हासिल करने के लिए मजीद मेहनत करने का अज़म ज़ाहिर किया। तालिबात ने अपनी कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा करार दिया। तकरीब में हेड मिस्ट्रेस DMC यूनिवर्सिटी कैंपस मिसेज उज़मा आफ्ताब, हेड मास्टर गोजरा कैंपस मोहम्मद शहजाद, हेड मिस्ट्रेस मदीना टाउन कैंपस सादिया मजीद, हेड मास्टर बॉयज सेक्शन नजीर अहमद, हेड मिस्ट्रेस गर्ल्स सेक्शन आफिया मोइन, हेड मिस्ट्रेस जूनियर सेक्शन अफशा एजाज में भी एजाजी शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। देखते हैं सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।